சும்மா இருக்கிறதுல அதெல்லாம் ஒன்றும் வீடியோ போடணுமா இல்லையா, ஸ்டேட்டஸ் பண்ணணுமா இல்லையா? வாழ்த்துக்கள். ரொம்ப நன்றி. ரசிகர் கொடுத்த தனக்குள்ளே ஒரு கொடுத்த வச்சிருக்கிறது. ஓகே சார், சொல்றா. சரி, ஓகே. Powerful and full of science. The rocket is a large machine traveling to space. It moves at very high speed. The rocket looks like a star tube. Thank you, sir. Have a nice day. I'm Kavya. I'm in 7th class. This is my project. My project name is Heart. Heart pumps blood throughout the body. நம்முடைய ஹார்ட்ல இருந்து நம்முடைய உடலுக்கு எப்படி பிளட் சர்க்குலேஷன் ஆகுதுங்கிறது தான் இந்த ஹார்ட். நம்முடைய ஹார்ட்ல இப்படிதான் பிளட் சர்க்குலேஷனா மாறுது. தேங்க்யூ. Hello viewers, I am Kishan. I am in 6th class. I am coming from Marathon. My project name is carbon purification, injuries and factories. இது நம்ம என்ன பண்ணலாம், நம்ம கெட்ட காற்றை நல்ல காற்றாக ஒரு உதவி இருந்துச்சு. இது வருங்காலத்துல ரொம்ப நல்லா இருக்குன்னு சொல்லுவாங்க. இதுல நான் என்ன செஞ்சிருக்கேன்னா, இதை இப்ப சாப்பாடு வச்சோம்னா அந்த ஆக்சிஜன் தான் அந்த மாதிரி இந்த மாதிரி இது கிடைக்கணுமா? தேங்க்யூ. Hello viewers, I am Pugari. I am in 7th class. This is my project. My project name is types of human cell. This is a red blood cell. Red blood cell transfers oxygen from a lungs. This is a cardiac cell. They are found in action involuntary in heart. So this is a intestinal cell. Nutrients to quickly pass from the belly into blood. This is a sperm cell. Female egg cell contains DNA to fertilize the egg. Next, this is a egg cell. NX cell is a single cell. NX cell can be seen easily. Next, this is a kidney cell. Kidney is a vital organ. Kidney make urine every day. There are 2 kidneys in our body. Next, this is a bone cell. There are 4 types of bone cell: osteoblast, osteoclast, osteocytes, and a bone living cell. Next, this is a smooth muscle cell. Conduct produce movement. Next, this is a skeletal muscle cell. This muscle are found attached to the bone and skin. Next, this is a skin muscle. There are 0.5 to 5.0 meter. There are 3 layers of skin: epidermis, dermis, and hypodermis. Next, this is a nerve cell. There are 3 functional flavors: interneurons, sensory neurons, and motor neurons. It's all about the types of human cell. Thank you.
I'm get ready from 5th class. This is my project. Practice in the solar system. I explain my project. Sun is at the center of the solar system. It is a huge ball of heat gases. It gives us sunlight and heat. There are 8 planets. Mercury, Venus, Earth, Mars, Jupiter, Saturn, Venus, Neptune. Mercury is a first planet. Mercury is a Sun is fourth planet. Venus is a second planet. Venus is a hot planet. Earth is a dark planet. Earth is a light planet. Mars is a fourth planet. Mars is a red planet. Jupiter is a fifth planet. Jupiter is a first big planet. Saturn is a sixth planet. Saturn is a second biggest planet. Uranus is a seventh planet. Uranus is a ice cube planet. Neptune is a last planet. Neptune is a cold planet. Uses of solar system. It gives us sunlight and heat. Thank you. I am Darshan. I am 4th standard. This is my project. My project name is traffic light. Red, stop signal. Yellow, get ready signal. Green, go signal. All of stay live. Take helmet and drive. So thank you. I am Arkanishka from 6th class. This is my project. My project name is Earth Inner Part. Now I explain my project. There are 3 layers of Earth container. Crust is the thinnest layer of the Earth container. It is found between 0 to 100 kilometer and the pressure is in the crustal region is least. Mantle. It is found between 100 to 2900 kilometer. Core has 2 types, inner core and outer core. The inner core has solid medium and the temperature is heated to above 6000 degrees Celsius. The outer core has liquid medium. It is all about my project. Thank you. Hello viewers, I am in 7th class. This is my project. My project name is Brain Stick. The Brain Stick is very useful. The Brain Stick is told that to help the blind people to navigate and to move around the public areas. The blind person is expected to the Brain Stick. Materials: battery, sensor, buzzer, PVC pipe. The all connect to the Brain Stick. Thank you. Good morning, sir. My name is sir. I am person. I am studying 6th standard. This is my project. My project name is Forest. I make dots, scissors, tape, rough paper, stones, elastic, plants, animals, trees. A forest is a large area around with trees and plants around the ice animals. Environment producing oxygen and absorbing carbon dioxide. Medicine for humans. Thank you, sir. Have a nice day, sir. I am Rupashri. I am in 7th class. My project name is Plant Cell and Animal Cell. First one is Plant Cell. First, ribosome. Ribosome that contain ribonucleus and RNA. The main function of protein synthesis. Next one is nucleus. Nucleus only contain RNA and protein associated with genetic material. Third one is cell membrane. Cell membrane is 2 layers of membrane composite protein and fat. Next one is animal cell. Animal cell first, smooth endoplasmic reticulum and rough endoplasmic reticulum. Smooth endoplasmic reticulum does not have a ribosome. Rough endoplasmic reticulum have ribosome. Smooth endoplasmic reticulum, it is peripheral. Rough endoplasmic reticulum, it is internal. Smooth endoplasmic reticulum connect with the plasma. Rough endoplasmic reticulum connect with the nuclear domain. Next
one is nucleus. Nucleus is most important organism. Thank you. Hello viewers, welcome to all. I am Srinidhi. I am in 7th standard. I am going to explain my project. My project name is Who Protects Around the Earth. நான் இப்ப என்ன சொல்ல வந்திருக்கேன் அப்படின்னா நம்மளோட பூமி எப்படி எர்த்தை சுத்துது அதே மாதிரி நம்ம எர்த் எப்படி சன்னை சுத்துது அப்படிங்கிறத கிளியரா வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன். ஆக்சுவலி நம்மளோட எர்த் வந்து கரெக்டா ஒரு மூவ் அதாவது ஒரே ஒரு திசை நகர்றது எப்ப அப்படின்னா 24 hours முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் தான் ஒரே ஒரு நகரும். அதுக்கப்புறம் இது ஃபுல்லா ரொட்டேட் ஆகி முடிக்கிற வரைக்கும் அப்ராக்சிமேட்லி 1 year ஆகும் முடிக்கிறது. அதே மாதிரியே நம்ம மூவ் அப்படின்னா நம்ம மூவ் வந்து நம்ம எர்த்தை சுத்தி ஃபுல்லா சுத்தி வர்றதுக்கு 29 days ஆகும், அதாவது 1 month ஆகும். ஸோ இப்படிதான் ரெண்டுமே மாற்றி மாற்றி சுத்துது. நம்ம சோலார் சிஸ்டத்துல நிறைய விஷயங்கள் அதாவது நிறைய பிளானட்ஸ் வந்து நம்மளுடைய சன்னை சுத்தி தான் வருது. நான் எதுக்காக இந்த மூணை மட்டும் மெயினா எடுத்திருக்கேன் அப்படிங்கிறத உங்கள்கிட்ட எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன். ஏன்னா இந்த மூணுமே வந்து நம்மளோட எர்த்துக்கு ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். அதாவது இந்த ரெண்டும் இந்த மூணு இல்ல அப்படின்னா நம்ம எர்த் என்னைக்கோ அழிஞ்சு போயிருக்கும். அதே சமயத்துல சன் இல்ல அப்படின்னா நம்ம உலகத்துல எந்த ஒரு செடியோ கொடியோ எதுவுமே வளர்ந்துருக்காது. அதுதான் உண்மை. இது ரெண்டும் இருந்தா மட்டும்தான் நம்ம உயிர் வாழ சராசரியான தேவைகள் கிடைக்கும். சரி, எப்படி இப்ப நம்ம வந்து கிராவிட்டி இருக்கு, இதே மாதிரியே இந்த மூவ்லயும் அந்த சன்லையும் வந்து கிராவிட்டி இருக்குமா அப்படின்னா சுத்தமா இருக்காது. ஏன்னா சன் வந்து அதோட ஃபுல் ஸ்டார்ஸையும் அப்சர்வ் பண்ணி தான் ஒரு ரவுண்டா உருவாயிருக்கு. அது ஃபுல்லாவே தன்னோட வெளிச்சத்தை மட்டும் தான் கன்வெர்ட் பண்ணும். ஸோ வெளிச்சத்தை கன்வெர்ட் பண்ணும்போது அந்த இடத்துல கிராவிட்டி கொஞ்சம் கம்மியா தான் இருக்கும். அப்படியே இதுக்கு திருப்பி திருப்பி ட்ரை பண்ணாலும் அந்த கிராவிட்டி வர வாய்ப்பே இல்லை. அதே மாதிரிதான் மூவ்லயும் மூவ் வந்து அவுட்டர் ஸ்பேஸா இருக்கு. அது என்னதான் எர்த்துக்கு பக்கத்துல இருந்தாலுமே அதால எதுவுமே பண்ண முடியாது, அதுக்கான கிராவிட்டி கிடைக்காது. நிறைய பேருக்கு ஒரு டவுட் இருக்கும், ஒருவேளை நிலா வந்து பூமி மேல இருந்துச்சா பூமி வெடிச்சிருமே அப்பெல்லாம் என்ன நடக்கும் அப்படின்னு சொல்லி டவுட் இருக்கும். ஆக்சுவலி என்ன அப்படின்னா நிலாவால எர்த்து மேல வந்து விழவே முடியாது. ஏனெனில் எர்த்தோட லேயர்ஸ் அப்படி எர்த்தோட லேயர் வந்து கிட்டத்தட்ட 8 லேயர். அந்த 8 லேயரும் அந்த மூணு வருஷத்துக்கு முன்னாடியே அந்த 7வது லேயர்லயே வந்து அது ஃபுல்லா டெமாலிஷ் பண்ணிடும். ஸோ நம்மளால பூமிக்கு வந்து பார்க்கவே முடியாது. அதுக்கப்புறம் அது சுத்தமா வந்து அந்த மூணே வந்து இல்லாம போயிடும். ஸோ அதனால மூணு வந்து நேரத்துக்கு பக்கத்துல வர சத்தியமா ட்ரையே பண்ணாது. இதுதான் இந்த மூணோட கதை. இதுலயே வந்து ஓல்டு ஸ்டோரிஸ் நிறைய இருக்கு. ஓல்டு ஸ்டோரி என்ன அப்படின்னா நம்மளோட சன் எப்படி உருவாடுது அப்படிங்கிற கதை. அந்த கதை எப்படி அப்படின்னா சின்ன சின்ன பார்ட்டிகல்ஸ், அதாவது நம்ம பார்க்கும்போது அது பெரிய ஏஸ்டர் மாதிரி இருக்கும். அந்த சின்ன சின்ன பார்ட்டிகல்ஸ் எல்லாம் ஒன்னா கூடிச்சு ஒரு நாள். அது எல்லாமே ஒரு மேக்னெட்டிக் பவரோட இருந்ததுனால எல்லாம் ஒன்னாவே ஒரு பால் மாதிரி உருவானுச்சு. அந்த பால் வந்து கரெக்டான சர்க்கிள் ஷேப்ல கிடையாது, கொஞ்சம் வளைஞ்சு நீச்சு தான் இருந்துச்சு. ஆனா இருந்தாலும் அது வந்து ஒரு சன்னா மாறிச்சு. அப்போ அதோட வெப்பம் ஹை லெவல்ல இருந்துச்சு. ஹை லெவல் ஃபர்ஸ்ட் லெவல்ல இருந்துச்சு. அந்த அளவுக்கு அதோட வெப்பம் இருக்கு. அதுக்கப்புறம் என்ன ஆயிடுச்சு அப்படின்னா அந்த சன் ஃபுல்லா வெடிச்சிருச்சு. அதுல இருந்து குட்டி குட்டி பார்ட்டிகல்ஸ் தான் தனியா போயிடுச்சு. இது திரும்பியும் ஒரு குட்டியோட ஒரு ரவுண்டா ஃபார்ம் ஆச்சு. அதுவும் வந்து கரெக்டான ஷேப்ல கிடையாது, கொஞ்சம் அன்செட்ஸா இருக்கும். ஸோ அந்த ஷேப் தான் இப்ப நம்ம சொல்ற சன்னுங்கிறது. அந்த சன்ல இருந்து போற பாதி பார்ட்டிகல்ஸ் ஒவ்வொரு பிளானட்டையும் உருவாக்குச்சு. அந்த மாதிரி தான் ஒரு பிளானட் உருவாக்குச்சு. என்ன அப்படின்னா யுரேனஸ். யுரேனஸ்ல கண்ணுக்கே தெரியாத மாதிரி ஒரு லேயர் இருக்கு. அது யாராவது தெரியாது. அந்த லேயர் வந்து எப்படி ஃபார்ம் ஆச்சு அப்படின்னா அந்த பார்ட்டிகிள்ஸ் என்ன பண்ணுச்சுன்னா திரும்பியும் அந்த யுரேனஸை வெடிக்க வச்சுச்சு. வெடிக்க வைக்கும் போது அதோட கிராவிட்டி ஃபுல்லா வெளியில போய் அந்த கிராவிட்டியை வந்து ஒரு சர்க்கிளா மாறிச்சு. நம்ம எர்த் அந்த மாதிரி ஒரு வேளை வெடிச்சிச்சு அப்படின்னா அதோட கிராவிட்டி கண்டிப்பா போயிடும். இதுதான் உண்மை. ஸோ இதை வந்து நம்ம வந்து ஒரு நாள் ஒரு வருஷம் கழிச்சு கிராவிட்டி போகாம இருக்கணும்னு நினைக்கிறீங்கன்னா அப்ப நம்மளோட எர்த்ல வந்து நிறைய உயிரினங்களை தக்க வைக்கணும். அதுக்கப்புறம் நம்மளோட பிளான்ஸ் எல்லாம் அழிக்காம இருக்கும். இது எல்லாமே தான் கிராவிட்டியில இன்னமும் ஒரு வளர்த்துருக்கோம். நம்மளோட காலத்தை இன்னும் நீட்டு இருக்கிற மாதிரி பார்க்கணும். ஸோ இதுதான் சோலார் சிஸ்டமோட ஃபேமிலி. சோலார் சிஸ்டம்ல நம்ம சன்னை
அதை கிளியரா எக்ஸ்பிளைன் பண்றாங்க. ஸோ இதுதான் எல்லாத்தோட கதையும். என்னோட இந்த உரை வந்து இதோட தேங்க்யூ. Hello members, I'm Ramya Ashwin. This is my project. My project name is climate change. Now I explain my project. Climate change refers to long-term temperature change in the sun activity. Human activity have been the main reason for the climate change. Example: the building of fossil fuels, like for oil and gases. Climate change can affect the earth. So save the earth and grow the plant and trees. இப்போ வந்து கீழே ஒரு குப்பைனா முடிச்ச அளவுக்கு டஸ்ட்பின்ல போடுங்க. முடிச்ச அளவுக்கு செடியும் மரமும் வளருங்க. ஸோ தேங்க்யூ. I am studying 6th class. This is my project. Project is windmill. A windmill is a machine that uses the power of wind to large blade. Wind blows and pushes the blades. The blade rotates the wind blows the windmill. Uses pumping water from wheels or worms, creating gas into flour. Production electricity. Energy production. Advantage: no pollution. It is uses for clean and renewable energy. Available in many windy places. Thank you. Hello guys, I am Rakshana. I am in 7th standard. Get ready, watch my project. My project name is Human Organic Structure. That is the human structure. Next, that is the muscular system. The muscular system uses when we walk, stand or sit, many usages of muscular system. That is the many types of muscle in our body. Head muscle, stomach muscle, ribcage muscle, hand muscle, many muscles in our body. Next, that is the nervous system. 7 trillion nerves in our body. That nerves is green nerve, blue nerve, red nerve. That is the body. Digital nerve. Digital nerve in the finger point in our body. Heart pumps the blood spread on the nerves. Next, that is the skeletal. Bone joint that make the skeletal. Baby born 300 bones in our body. Baby growing blood 206 bones in our body. That most important point of the spinal cord. Next, that is the digestive system. When we food eat, that stomach holds the food. That the power of the digestive system. Next, that is the kidney. Kidney make urine every day. That is the important part of the kidney. Next, that is the lungs. Breathing oxygen, removing the carbon dioxide. That is the chemical oxygen breathing. That is the lungs is damaged. That is the skull. Skull 22 bones in the head. Next, skull inner part is the brain. Brain inner part is the cerebellum and the cerebellum. Cerebellum and the cerebellum join the nervous power of the brain. Thank you. வணக்கம். என்னோட பேர் சாலை மாமணி சேவன், சேர்மன் ஆஃப் எம்எஸ்சி ஸ்கூல். இப்போ இன்னைக்கு அறிவியல் கண்காட்சி தாய் தமிழ் பள்ளி கிளிக்குடியில் நடந்துட்டு இருக்கு. அதை பார்த்தோம். அதை பார்த்ததோட ஃபீட்பேக்கை உங்ககிட்ட ஷேர் பண்ணலான்றது அந்த பதிவு. ஸோ ரொம்ப அழகாக பண்ணியிருந்தாங்க. நிறைய விஷயங்கள் பார்த்தோம். ஒரு செகண்ட் ஸ்டாண்டர்ட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்ல இருந்து 7th 8th படிக்கிற ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வரைக்கும் டிஃப்ரெண்ட் டைப் ஆஃப் பண்ணியிருந்தாங்க. அவங்க நாலேஜ் தகுந்த மாதிரி ரொம்ப அழகாக அற்புதமாக பண்ணாங்க. அது ப்ராஜெக்ட்ஸ் யார் வேணா பண்ணலாம், பட் எப்படி வேணா வீட்டில் இருந்து ஹெல்ப் பண்ணிக்கலாம். பட் அந்த எக்ஸ்பிளனேஷன் கொடுத்த விதங்கள் ரொம்ப ஆச்சரியமா எங்களையே ஒரு ஆச்சரியத்துக்குள்ள கொண்டு போய் விட்டுருச்சு.
ரொம்ப அழகா ஹார்ட்டோட ஃபங்க்ஷன்ஸ் என்ன, மசில்ஸ்னா என்ன, ராக்கெட் சயின்ஸ் எப்படி ஒர்க் ஆகுது, நிறைய பியூரிஃபிகேஷன் மெத்தட் என்ன அப்படின்னு ஏகப்பட்ட ப்ராஜெக்ட்ஸை வந்து ரொம்ப அழகாகவும் தெளிவாகவும் கான்செப்டா ரொம்ப அழகா புரிஞ்சிருக்காங்கன்றது அவங்களோட எக்ஸ்பிளனேஷன்ல இருந்து எங்களுக்கு ரொம்ப தெரியுது. ஸோ இப்படிப்பட்ட ஒரு நிகழ்வை ஏற்படுத்தின தாய் தமிழ் பள்ளிக்கும் அவங்களோட பெற்றோர்களுக்கும் மாணவர்களோட பெற்றோர்களுக்கும் பெரிய வாழ்த்துக்கள். இந்த மாதிரி விஷயங்களை வந்து மாணவர்களை ஈடுபடுத்துறது வந்து அவங்களோட ஃபியூச்சர்ல ஒரு பெரிய மாற்றத்தை உண்டு பண்றதுக்கான முதல் படின்னு நான் நம்புறேன். ஸோ கண்டிப்பா எல்லா குழந்தைகளுக்கும் என்னோட வாழ்த்துக்கள், தாய் தமிழ் பள்ளிக்கு என்னுடைய வாழ்த்துக்கள். நன்றி. அனைவருக்கும் வணக்கம். புதுக்கோட்டை மாவட்டம் கிளிக்குடியில இருக்கக்கூடிய தாய் தமிழ் மெட்ரிகுலேஷன் பள்ளிக்கு வந்திருக்கோம். இங்க வந்து ஒரு அறிவியல் கண்காட்சி வந்து நடந்துட்டு இருக்கு. இந்த கண்காட்சியை பார்த்ததுக்கு அப்புறம் எனக்கு ரொம்ப பயங்கரமான பிரமிப்பு. என்னோட பேர் வந்து கலைச்செல்வன். நான் ஐன்ஸ்டைன் வாக்கிங் அறிவியல் மன்றத்தோட ஒருங்கிணைப்பாளர். நான் நிறைய பள்ளிகளுக்கு போயிருக்கேன். இந்த பள்ளியுடைய சிறப்பு என்ன அப்படின்னா, அந்த மாணவர்கள் ஒவ்வொருத்தவங்களுமே வந்துட்டு செஞ்சிருந்தாங்க. அறிவியல் பொருட்கள் எல்லாமே ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு. அனாட்டமி, ஹியூமன் அனாட்டமி தொடங்கி ஸ்பேஸ் சயின்ஸ் வரைக்குமே நிறைய விஷயங்களை வந்து பண்ணியிருந்தாங்க. அது மட்டும் இல்லாம என்வரான்மெண்ட்டை பத்தின நிறைய விஷயங்கள் பேசியிருக்காங்க. அதாவது எந்த அளவுக்கு வந்து தண்ணீரை வந்து பயன்படுத்தணும், அதுக்கப்புறம் பொல்யூஷன் வந்து எப்படி இருக்கு அப்படிங்கிறது மட்டும் இல்லாம என்டையரான ரொம்ப அழகான எல்லா விஷயத்தையுமே பேசக்கூடிய, எல்லா விஷயத்தையுமே உணர்த்தக்கூடிய ஒரு அறிவியல் கண்காட்சியா வந்து இருந்துச்சு. இந்த மாதிரியான அறிவியல் கண்காட்சி வந்து கண்டிப்பா பெற்றோர்கள், பள்ளியுடைய ஆசிரியர்கள் எல்லோருக்கும் வந்துட்டு பயங்கரமா ஹெல்ப் பண்ணியிருப்பாங்க. இந்த குழந்தைங்க வந்துட்டு அதை எடுத்துட்டு அவங்க வந்து சொன்ன விஷயங்கள் எல்லாமே ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு. ரொம்ப ஒரு முக்கியமான விஷயம் என்ன அப்படின்னா, நான் வந்துட்டு என்ன சொல்ல வரோம் அப்படிங்கிறது வந்து ரொம்ப தைரியமா வந்து சொல்ல வருது. அதுக்கப்புறம் எல்லோரும் சேர்ந்து இந்த விஷயத்த வந்துட்டு செய்யறது, அதுக்கப்புறம் ஒவ்வொரு இன்னோவேஷனா ஒவ்வொரு விஷயமா செய்யறது அப்படிங்கிறது வந்து ரொம்ப ஒரு மல்டிபிளான ஒரு விஷயமா இருந்துச்சு. ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷமா இருந்துச்சு. இந்த மாதிரியான விஷயங்களை இந்த பள்ளி வந்து தொடர்ந்து செஞ்சுட்டு இருக்கு. அடுத்தடுத்து எங்களுடைய அறிவியல் மன்றத்தின் மூலமாகவும் நிறைய விஷயங்கள் செய்யலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி சார்ட்ட வந்து பேசிட்டு இருந்தோம். அதுல குறிப்பா இப்ப நாங்க வந்து எப்படின்னா டெலஸ்கோப் வைத்து மாணவர்களுக்கு வந்துட்டு ஆப்ஜெக்ட் வந்து வாட்ச் பண்ணி வைக்கிறது, மூணா இருக்கட்டும், சூரியனா இருக்கட்டும், ஜூபிட்டர், இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் வந்துட்டு ஆராய்ச்சி பண்ணி வைக்கிற வேலைகளையும் வந்து நம்மளுடைய அறிவியல் மன்றத்தை வந்து செஞ்சுட்டு இருக்கோம். பள்ளியோட சேர்ந்து செயல்படலாம் அப்படிங்கிறத வந்து நாங்க சொல்லியிருக்கோம். எல்லோருமே வந்து செய்வோம். இப்ப நமக்கு நிறைய விஷயங்கள் வந்து பிரமிப்பா இருக்கும். இப்ப நம்ம பூமி இருக்கு, நம்ம பூமி மாதிரி 13 லட்சம் மடங்கு பெருசு நம்மளுடைய சூரியன். நம்மளுடைய சூரியன் மாதிரி பல மடங்கு பெரிய பெரிய சூரியன்கள்லாம் வந்துட்டு இந்த உலகம் இது பிரபஞ்சம் முழுக்க இருக்கு. நம்ம பிரபஞ்சம் வந்து எவ்வளவு பெருசு, சூரியன் வந்து எவ்வளவு பெருசு, எத்தனை கோள்கள் இருக்கு, புதன் கோள்னா என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒட்டுமொத்தமா அவங்க வந்து எந்த அளவுக்கு விண்வெளி அறிவியல் வந்து ஈஸியா புரிஞ்சு படிக்கிறது அப்படிங்கிற விஷயத்தையும் நம்மளுடைய அறிவியல் மூலமாகவும் தாய் தமிழ் பள்ளி மூலமாகவும் அடுத்தடுத்து நம்ம செய்யலாம் அப்படிங்கிறது மட்டும் இல்லாம இந்த அறிவியல் கண்காட்சியை இன்னும் ஊக்கப்படுத்தி அவங்க இஸ்ரோ, நாசா இந்த மாதிரியான ஒரு நிறுவனங்களோட கூட சேர்ந்து எப்படி மாணவர்கள் வந்துட்டு இந்த மாதிரியான ப்ரோக்ராம்ஸ் வந்து செய்யலாம் அப்படிங்கிறதையும் வந்துட்டு இந்த பள்ளி மூலமா ஊக்கப்படுத்தலாம் அப்படிங்கிறதும், அது மட்டும் இல்லாம அறிவியல் சுற்றுலாக்களை வந்துட்டு நடத்தலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சாரோட சேர்ந்து டிஸ்கஸ் பண்ணலாம். முதற்கட்டமா திருச்சி, அதுக்கப்புறம் பார்த்தோம்னா இஸ்ரோவே போய் பார்க்கறது, இந்த மாதிரியான ஒரு அறிவியல் கண்காட்சி, அறிவியல் சுற்றுலாக்களையும் நடத்தலாம் அப்படிங்கிறதையும் நாங்கள் வந்து பேசிக்கிறோம். கண்டிப்பா அடுத்தடுத்த விஷயங்கள் வந்து ரொம்ப நல்லா இருக்கும். இங்க இருக்கக்கூடிய மாணவர்கள் கண்டிப்பா அடுத்தடுத்து அறிவியல் படிப்புகள் வந்து படித்து நம்ம நாட்டுக்கு வந்துட்டு ஒரு அறிவியலாளர்களா கொடுக்கக்கூடிய வேலையை வந்து பள்ளி வந்து செய்து, அதற்காக அந்த பள்ளியில் இருக்கக்கூடிய ஆசிரியர், அதுக்கப்புறம் கரஸ்பாண்டன்ட், இந்த பள்ளியில் இருக்கக்கூடிய மாணவர்கள், பெற்றோர்கள் எல்லோருக்குமே நன்றிகளையும் பாராட்டுகளையும் வாழ்த்துக்களையும் தெரிவிச்சுக்க. என் பேர் தீஷா. நான் வந்து ஐன்ஸ்டைன் அறிவியல் மன்றத்துல ஒரு மாணவனா இருக்கேன். நான் இந்த அறிவியல் மன்றத்துக்கு வரதுக்கு காரணம், நான் வந்து இப்போ வந்து பேசிக் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் ஃபைனல் இயர் படிச்சிருக்கேன். நான் செகண்ட் இயர் படிக்கும்போது ஐன்ஸ்டைன் அறிவியல் மன்றம் மூலமா ஒரு இன்ட்ரோடக்ஷன் கிளாஸ் எடுத்தாங்க. அதாவது ஸ்பேஸ் சயின்ஸ் பத்தி ஒரு இன்ட்ரோடக்ஷன் கிளாஸ். ஸோ அதில் இன்ஸ்பயர் ஆகி நம்மளும் நிறைய தெரிஞ்சுக்கணுமே அப்படின்னு நம்ம கலைச்சலன்ட்ட வந்து கேட்டோம். அது வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக டெவலப் ஆகி நாங்களும் தெரிஞ்சுக்கிட்டு நாங்கள் வந்து ஓப்பன் ஸ்பேஸ் ஃபவுண்டேஷன், கோயம்புத்தூர்ல இருக்க ஓப்பன் ஸ்பேஸ் ஃபவுண்டேஷன் மூலமா ஐன்ஸ்டைன் சயின்ஸ் கிளப்பும் ஓப்பன் ஸ்பேஸ் ஃபவுண்டேஷனும் டயர் பண்ணி நாசா நடத்துகிற ஐஏஎஸ்சி அப்படிங்கிற ஒரு ஈவெண்ட்ல கலந்துருக்கோம். அதாவது இன்டர்நேஷனல் ஆஸ்ட்ராய்ட் சயின்ஸ் கொலாபரேஷன். விண்கற்கள் செவ்வாய்க்கோளுக்கும் வியாழக்கோளுக்கும் இடைப்பட்ட ஒரு பெல்ட்ல உள்ள விண்கற்களை கண்டுபிடிக்கிற ஒரு ஈவெண்ட்ல கலந்துக்கிட்டு ஒரு வாரம் வந்து அந்த பயிற்சியில கலந்துக்கிட்டு 1 மந்த் ஃபுல்லாவே நாங்கள் வந்து கண்டுபிடிக்க
பயிற்சியில் ஈடுபட்டோம். அந்த பயிற்சியில நாங்கள் ஒரு 3 புதிய விண்கற்கள் கண்டுபிடிச்சோம். அந்த விண்கற்கள் வந்து எந்த இடத்துல உள்ள செவ்வாய்க்கும் வியாழக்கிழமைக்கும் இடையே உள்ள ஆஸ்ட்ராய்ட் பெல்ட் உள்ள விண்கற்கள். அதாவது அந்த இடத்துல வந்து நிறைய விண்கற்கள் இருக்கு. அந்த விண்கற்கள்ல அடிக்கடி விண்கல் மூவிங்ல இருக்கனால புதிய புதிய விண்கற்கள் வரும். அந்த விண்கற்கள் புதிய விண்கற்கள் நாங்கள் ஒரு 3 கண்டுபிடிச்சோம். அந்த 3க்கு பெயர் வைக்கிற இதை எங்களுக்கு நாசா கொடுத்துருக்காங்க. நாசா மூலமா எங்களுக்கு சர்டிஃபிகேட்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. இன்னைக்கு வந்து புதுக்கோட்டையில உள்ள கிளிக்குடி ஸ்கூல்ல வந்து கிளிக்குடியில உள்ள தாய் தமிழ் பள்ளியில மெட்ரிகுலேஷன் ஸ்கூல்ல ஒரு சயின்ஸ் எக்ஸ்போ வந்திருந்தோம். இங்கே நான் வந்து நிறைய இங்க வந்தோடனே நான் கூட ஒரு அவ்வளோ எதிர்பார்க்கலாம். நிறைய இங்க வந்து நிறைய எக்ஸைட்டிங்கான எக்ஸ்பெரிமெண்ட்ஸ் எல்லாமே சூப்பராக இருந்துச்சு. அது மாதிரி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து சென்சார்ஸ் வச்சு அப்புறம் வந்து நிறைய அனடமிக்கலா ஒரு ராக்கெட் செய்யறது இது மாதிரி நிறைய சூப்பரான எக்ஸ்பெரிமெண்ட்ஸ்லாம் பண்ணியிருந்தாங்க. எனக்கு வந்து இந்த சென்சார் வச்சு பண்ணியிருந்தது ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சு. ஏன்னா அந்த மாதிரி ரூரல் ஏரியாவில் சென்சார்ஸ் மற்ற இதெல்லாம் ரீச் ஆக ரொம்ப ஒரு டிஃபிகல்ட்டான விஷயம். ஆனால் இந்த இடத்துல ஒரு நல்ல ஒரு எக்ஸ்பெரிமெண்ட் எல்லாம் சூப்பராக பண்ணி எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சு. மேலும் நான் இந்த ஸ்கூலோடையும் ஐசிஆர்டி கிளப் மூலமா நிறைய விஷயங்கள் பண்ண எதிர்பார்க்கிறோம். கண்டிப்பாக பண்ணுவோம். Hello viewers, I am Rakshana. I am in 7th standard. Today my school science fair. எனக்கு வந்து இன்னைக்கு வந்து நான் வந்து எதிர்பார்க்கல வந்து ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாருமே வந்து செய்வாங்க அப்படின்னு. காரணத்து கொண்டு கேஜி ஸ்டூடெண்ட்ஸ்ல இருந்து ஹை கிளாஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வரைக்குமே வந்து சயின்ஸ் எக்ஸ்போ செஞ்சிருந்தாங்க. நான் வந்து நினைச்சேன் வந்து கரஸ்பாண்டர் சார் மற்ற ஸ்கூல்ல எல்லாம் வருவாங்க சீஃப் கெஸ்டா அப்படின்னு நான் நினைச்சேன். பட் வந்து எங்க சார் வந்து சயின்டிஸ்ட் இவங்க மாதிரி எப்படின்னா ஒரு சயின்ஸை பத்தி அறிவியலை பத்தி நல்லா தெரிஞ்சவங்களை வந்து கூட்டி வந்திருக்காங்க. எனக்கு வந்து அதுல ரொம்ப மகிழ்ச்சி. இன்னொன்னு வந்து அந்த சீஃப் கெஸ்ட் எல்லாருமே வந்து எங்களுக்கு வந்து சயின்ஸ்னா இதுதாங்க அதை பத்தி நீங்க வந்து என்ன கொஸ்டின்லாம் நல்லா கேட்டாங்க. எனக்கு வந்து அது ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சு. இன்னொன்னு வந்து எப்படின்னா நீங்க வந்து ப்ராஜெக்ட் பண்ணிருக்கீங்க அதுல வந்து என்ன யூஸ் இல்ல அதை பத்தியும் நல்லா சொன்னாங்க. இன்னொன்னு வந்து நீங்க வந்து ரொம்ப வந்து கங்க்ராச்சுலேஷன் எல்லாம் நல்லா விஷ் பண்ணாங்க. எனக்கு வந்து அது ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சு. தேங்க்யூ. I'm Srimati. I'm in 7th class. Today எங்க ஸ்கூல்ல வந்து சயின்ஸ் ஃபேர்னு ஒரு ஈவென்ட் ஒன்று நடத்துனாங்க. ஸோ இதோட ஃபீட்பேக் தான் நான் சொல்ல போறேன். ஸோ சயின்ஸ் ஃபேர் அப்படிங்கிறது எல்லா ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கும் வந்து அவங்களோட நாலேஜ் இம்ப்ரூவ் பண்ணிக்கணும் அப்படிங்கிறது தான் மெயினான விஷயம். ஒவ்வொரு ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கும் ஒவ்வொரு சப்ஜெக்ட் பிடிக்கும். அந்த மாதிரி நம்ம அதுல வந்து நிறைய பேருக்கு சயின்ஸும் ரொம்ப பிடிக்கும். சயின்ஸ்ல நிறைய எக்ஸ்பெரிமெண்ட்ஸ் புதுசான விஷயங்கள் பார்க்கறதுனா அவங்களுக்கு ரொம்ப ரொம்ப பிடிக்கும். அந்த மாதிரியான உள்ள பர்சன்ஸ் எல்லாம் இதுல கண்டிப்பா கலந்துப்பாங்க. அந்த மாதிரி இந்த சயின்ஸ் எக்ஸ்போல வந்து நிறைய பேர் நல்லா கலந்துருந்தாங்க. அதுல எல்கேஜி டு நம்ம மேல உள்ள 7th வரைக்கும் எல்லாருமே கலந்துருக்கோம். இதுல என்ன ஒரு ஆச்சரியமான விஷயம் அப்படின்னா கேஜி ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு வந்து என்னதான் தெரியலனாலுமே அவங்களால முடிஞ்சதை அவங்க ட்ரை பண்ணாங்க. அதுக்கு இவ்வளவு தூரம் அவங்க வந்து கோஆபரேட் பண்ணி இவங்க அதுக்காக வந்து அவங்களுக்கு கங்க்ராட்ஸ் பண்ணாங்க. எனக்கு அது ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சு. அது மட்டும் கிடையாது, எல்லா ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்குமே ஈக்குவலான ரைட்ஸ் கொடுத்தாங்க. இப்போ சில பேர் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ஒவ்வொருத்தவங்களுக்கும் ஒவ்வொரு மாதிரி ட்ரீட் பண்ணுவாங்க. ஆனா இவங்க என்ன பண்ணாங்கன்னா அவங்க சொல்றாங்களோ இல்லையோ அது அடுத்த விஷயம். அவங்க எந்த அளவுக்கு ட்ரை பண்றாங்க அப்படிங்கிறது தான் முதல்ல விஷயம். அப்படிங்கிறதுக்காக ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு அவங்க வந்து அதை கரெக்டா அவங்க என்ன சொல்ல வராங்கன்றதையும் புரிஞ்சுக்கிட்டாங்க. அதுக்கேற்ற மாதிரி அவங்களுக்கு வந்து நல்ல ஒரு ஒப்பீனியனும் கொடுத்தாங்க. அதுக்கு ரொம்ப தேங்க்யூ சார். அண்ட் 2 சாருமே வந்து எங்களுக்கு ரொம்ப சூப்பராகவே பண்ணாங்க, கோஆபரேட் பண்ணாங்க. வந்தாங்கன்னா நாங்க வந்து அதுக்கேற்ற மாதிரி நாங்க பண்ணோம். அவங்களும் எங்களுக்கு வந்து ரொம்ப கங்க்ராட்ஸ்லாம் பண்ணாங்க. எல்லா ஸ்டூடெண்ட்ஸ்கிட்டையுமே கேட்டாங்க. எல்லா தடவை புதுசா நிறைய செஞ்சுட்டு இருந்தாங்க. அவங்களுக்கு தெரிஞ்சது தெரியாதது எல்லாம் அவங்களால எவ்வளவு எக்ஸ்பிளைன் பண்ண முடியும் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணாதது அது எல்லாமே அவங்க பண்ணாங்க. அது வந்து இந்த ஸ்கூல்ல வந்து ரொம்ப டிஃப்ரெண்டா இருந்தது. போன தடவை உள்ள சயின்ஸ் எக்ஸ்போவோட இந்த தடவை வந்து கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ராவா நிறைய பேர் அவங்களோட எஃபோர்ட்ஸ் நிறையவே கொடுத்துருந்தாங்க. மெயினா மேத்ஸ் எல்லாம் வந்து ரொம்ப கஷ்டப்பட்டாங்க இந்த தடவை. என்னன்னா பெஞ்ச் எல்லாம் அரேஞ்ச் பண்றது, அவங்களுக்காக ரொம்ப ரிஸ்க் எடுத்து வேலை பார்க்கறது, அவங்கள வந்து இவ்வளவு தூரம் இம்ப்ரூவ் பண்றது, அதுக்குன்னே தனியா மேம் எல்லாம் வந்து நிறைய கஷ்டப்பட்டாங்க. அதுக்காக மேத்ஸ்க்கும் நான் வந்து தேங்க்யூ சொல்லிக்கிறேன். அதுக்கப்புறம் சார் வந்து இந்த ஈவெண்ட் நடத்துறதுக்கு நான் ரொம்ப ரொம்ப தேங்க்யூ சொல்லிக்கிறேன். ஏன்னா போன வருஷம் வந்து பிரின்சிபல் வந்தாங்க, அதுவும் எங்களுக்கு ஒரு சந்தோஷம் தான். இந்த வருஷம் வந்து நாங்க கேட்டோங்கிறதுக்காக எங்களுக்கு சயின்ஸ்ல உள்ள சயின்டிஸ்டே வந்து எங்களுக்கு வர வச்சது எங்களுக்கு ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு. தேங்க்யூ சார்.
நமது பள்ளியின் சார்பாக 2025 சயின்ஸ் எக்ஸ்போ நிகழ்ச்சி இன்று விரைவாக நடைபெற்றது. மாணவ மாணவிகளுடைய போட்டிகளுக்கு இங்கு திறமையாக செய்திருக்கிற இந்த சயின்டிஸ்டே உங்களுக்கு உத்தரவாதம். இதற்கு மத்தியில் நமது ஆசிரியர்களுடைய அயராத பணி என்பது தவிர்க்க முடியாத ஒன்று. அவருடைய அயராத பணியினால் மாணவர்கள் நேற்று நடந்த யோகா போட்டியிலும் தமிழ் நடத்தப்பட்ட போட்டியிலும் இன்று நடந்த சயின்ஸ் போட்டியிலுமே மிகப்பெரிய மிகப்பெரிய ஒன்றிலே இருக்கிறது நம் பள்ளி ஆசிரியர்கள் தான். ஆகையால் பெற்றோர்கள் சார்பாகவும் பள்ளி நிர்வாகத்தின் சார்பாகவும் நமது ஆசிரியர் மக்களுக்கு மிகப்பெரிய நன்றியையும் பாராட்டையும் தெரிவிக்கின்றது. இத்துடன் நிறைவடையாது. என்னுடைய இந்த ஆசிரியருடைய பணி மீண்டும் விஸ்வரூபம் எடுத்திருக்கிறது. பள்ளியின் மாணவர்களுடைய செயல்களையும் மாணவருடைய திறமைகளையும் அதிவிரைவில் உலகறிய செய்ய பள்ளி நிர்வாகம் முயற்சி இந்த வாயிலாக அனைவருக்கும் நன்றி.